बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है कुरान में। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के ख़िलाफ़ खड़े होना है, और इससे एक माशरा ज़िंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं, खुलेआम ख़रीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो, कौम इसके ख़िलाफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुँचाए। शुक्रिया। या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत करदा। गल ये है जी, अमर बिल मारूफ जलसा हो गया जी 27 मार्च। इमरान खान साहब का कामयाब तरीन जलसा जड़ा वा वो इस्लामाबाद च हो गया जी। दुनिया जिहड़ी आ उन्हें रिकॉर्ड कायम करता जी। मीलों तक लाइनां सी जी। लोग हजे जदों इमरान खान साहब ने तकरीर की आ, उन्होंने जदों शुरू की आ ख़त्म करती आ, उदों तक लोग जिहड़े जलसे दे विच आ रहे सी और लोग जलसे विच पहुँच नहीं सके। 5 ਤੋਂ 7 किलोमीटर दूर तक गड्डियां जिहड़ियां वो पार करके लोग पैदल चल के वो जलसे दे विच आए आ। कई लोग पहुँच गए, कई लोग रह गए। गल सिर्फ ये है जी कि इमरान खान साहब ने अज जिहड़ी तकरीर की आ बड़े नपे तुले अल्फाज दे विच ते बहुत सारे लोगों को उन्होंने मैसेज दिता जी। अज इस तकरीर दे विच उन्होंने अपनी गलबात अल्लाह के नाम दे नाल शुरू करके ते आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपने जिहड़े मकासद आ बयान करते गए। उस दौरान दे विच उन्होंने जिहड़ी सब तो अहम गल की वो ये की, एक खत उन्होंने जेब चों कढ़ के ते उन्होंने दिखाया कि ए मेरे कोल सबूत आ, ये नाल दे होर सबूत बहुत पे आ जिहड़े मेरे कोल हैगे आ, ते मैं जिस आदमी ने देखना चाहे वो मेरे को आ जाए, ऑफ दी रिकॉर्ड मैं उन्होंने ये जिहड़े लैटर्स आ ये शो कर दियांगा। ये विच की धमकी आई आ, की मैसेज आया, किहड़े मुल्क वालों आया, वो सारा खुद अपनी अखां नाल वो पढ़ लवे तो उन्होंने यकीन आ जाएगा। गल है जी, उस गल दे विच उन्होंने गल कर दी है, गल बहुत दूर तक पहुँची है। और ये उन्होंने लोगों को पैगाम सी जिन्हों ने आ सारा जिहड़ा खेल आ चू चू को मुरब्बा जिहड़ा इकट्ठा करके ये इन्हों फिर उन्होंने थपकी दी, थपकी दे के इन्हों तैयार किया ते आ जिहड़ा खेल आ ये शुरू किया गया अदमतमाद वाला। उहदे उत्ते इमरान खान साहब ने उन्होंने वाजे इशारे उन्होंने कहा कि अज मैं तकरीर जिहड़ी आ वो अपने तरीके नाल नहीं कर रहा, मैं लिखी हुई तकरीर लैके आया वां, मैनूं पॉइंट्स जिहड़े आ लिख के दिते गए आ, और वो वाकई वो तकरीर करते हुए अड़ते सी। उहदी वजह उन्होंने देख के पढ़ी लिखी हुई तकरीर करन दी आदत नहीं हैगी। वो शुरू च तुसी नोट कर लो तो वो तकरीर जिहड़ी आ वो इदां ही अटक के उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट चले आ कि मेरे मूँह दे विचों कोई ऐसी गल ना निकल जाए जिहड़े पाकिस्तान की इज्जत ते कोई हरफ आवे, पाकिस्तान के अदारियां ते कोई हरफ आवे, या पाकिस्तान की जिहड़ी खारजा पुलिसी आ उहदे ते कोई हरफ आवे। बहरहाल जी नहायत कामयाब जलसा, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत सी, लेकिन गल यह है भी जो तवक्कुआत दे तहत
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਮਤਵੱਕਾ ਆਮਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫਲੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਫਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂਰ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲਵਾਬ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹ ਗਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਲਿੱਤਾ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਰਜੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੂ ਮੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਨੀ ਖੇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਵਕਤ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਚੱਠਾ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਬੇ ਲਵਾਬ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਡੋਰੀ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੋਰੀ ਹਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਮਤ ਜਿਹੜਾ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ ਆ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰੋਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲਸੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਜਤਮਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਆ। ਅਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸਲਾਤੁ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨਨ ਨੌਮ ਕਹਿ ਗਏ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਈ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਰਨ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੈਨ ਬੁਗਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਬੀਨਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਹਾਕ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਡੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਦਿਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੂਡ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਕਾਫ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਆ। MKM ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਡੂ ਮੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਹਰਫ ਅਰਾਕੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਸਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਯਾਨੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਔਰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਫੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਾਂ 60% ਜਿਹੜਾ ਵਾ 70% ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, 30% ਤੂੰ ਦੇਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਕੁਲੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਲੀਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਜਨਾਬ। ਬਾਕੀ ਜਲਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਰਾਇਤ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਵਕਤ ਨਗਾਓ, ਵਕਤ ਨਗਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਅੱਜ ਦੀ। ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹਾਇਤ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਵਾਜੋ ਭਲੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਦਮ ਅਤਮਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ KPK ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਕੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਧਾਗੇ ਹਿਲਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜੋ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੂਡ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਖਦੂਸ਼ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਜੀ 15 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਰਵਾਇਤ, ਉਹ ਵਕਤ ਸ਼ਨਾਸ ਲੋਕ ਆ, ਗੱਲ ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ।